దేశం త్వరలోనే $5 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేరుకుంటుంది. దేశాన్ని $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విజన్. ఆ లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకోవడానికి ఉన్నత విద్యారంగంలో సంస్కరణలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. ఐటీ రంగంలో ఈ రోజు తెలుగువారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధాన ఐటీ కంపెనీల్లో కీలక స్థానాల్లో ఉన్నారన్నారు. సిఐఐ సదరన్ రీజియన్, విట్ ఏపీ సంయుక్తంగా అమరావతిలో నిర్వహించిన హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్క్లేవ్ 2025కు మంత్రి లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ మాట్లాడుతూ భారతదేశాన్ని $5 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చేందుకు ఉన్నత విద్యను పునర్రూపకల్పన చేయటం అనే థీమ్తో కాన్క్లేవ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ అంశంపై తాను ఏకీభవించడం లేదన్నారు. భారత్ త్వరలోనే $5 ట్రిలియన్ ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటుంది. $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి ఎలా చేరుకోవాలన్నదే ఇప్పుడు మన ముందున్న ప్రశ్న అని అన్నారు. మానవ వనరులు, మేధో సంపద లేకుండా ఆర్థిక వృద్ధి సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మహోన్నత లక్ష్య ఛేదనకు ఉన్నత విద్యారంగం వ్యూహాత్మక మూలస్తంభం. గత 17 నెలల్లో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ విధానాల కారణంగా ఏపీకి $120 బిలియన్ పెట్టుబడులు వచ్చాయన్నారు. త్వరలో జరగబోయే పెట్టుబడుల సదస్సులో మరో $120 బిలియన్ పెట్టుబడులు రానున్నాయని వివరించారు. రాష్ట్రాలు బలంగా ఉంటే దేశం బలోపేతమవుతుందన్నారు. అమరావతిలో రాబోయే 3 ఏళ్లలో అద్భుతాలను చూడబోతున్నామన్నారు. యువత కలల సాకారానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయాలని సూచించారు. ఏపీలో ఎన్నో ప్రాజెక్టులు గ్రౌండ్ అవుతున్నాయన్నారు. కరిక్యులం మార్పులు అంత ఈజీ కాదని, అయితే మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఉన్నత విద్యారంగంలో మార్పు అనివార్యమన్నారు. ఆ దిశగా ఉన్నత విద్యారంగంలో సంస్కరణల అమలుకు ఉన్నత విద్యారంగ నిపుణులు కృషి చేయాలని మంత్రి లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. Let me congratulate first CI, the Southern Region and WIT for hosting an amazing forward-looking conclave. But I don't necessarily agree with them. The vision set here is reimagining higher education for India's $5 trillion economy. We should be thinking about our $30 trillion economy. India is going to achieve $5 trillion. Whether the leaders who are sitting here do what they're supposed to do or not, we will achieve $5 trillion economy. The question is, how fast can we achieve the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of India achieving its $30 trillion economy depends on the kind of reforms, collaboration, changes that we all do together here. Economic growth is not possible without intellectual and human capital being harnessed. Higher education is not merely a sector for me, it is a strategic pillar here in Andhra Pradesh. 54% of our population is under the age of 25, which makes us one of the youngest workforces. It is a greater asset, and yes, demographic dividend is here to be harnessed. But it also presents unique challenges. The challenges is in terms of our employability, in terms of our ability to adapt to the changes that the world is going through. Only 34% of India's working age population has received a formal training. This is compared to 96% in South Korea, 80% in Japan, and 75% in Germany. The recent economic survey stated that only 51% of our graduates are employable. 51%. There is a big mismatch of what we teach and what the market demands. To be fair, in our current higher educational institutions, we are not able to provide any gainful employment even after 3 to 4 years of formal training. Whilst youngsters go to Ameerpet and within 4 to 6 months of training they're able to find a job. So I truly believe that fundamental transformation, not correction, transformation is required in higher education. We must move from degree acquisition to skill activation. We can draw a lot of examples from across the world. Dr. Ashwini ji just mentioned about Stanford University and asked me to explain why Stanford has fostered innovation.
To be fair, it's a very old institution. It has built itself organically. The most important thing is the ability of the institution to transform itself, to adapt to changes around itself. And when I went to Stanford, I was part of the old curriculum at the Graduate School of Business. I was literally the last batch of the old curriculum. And Brahmani, my wife, is also Stanford MBA. She was part of the new curriculum. And there's so much of sea change between the curriculum, the approach, that even universities have to start transforming themselves. Otherwise, they become irrelevant. తమది మాటల ప్రభుత్వం కాదని చేతల ప్రభుత్వమని పెనంలూరు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ అన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన సంవత్సరాల కాలంలోనే నియోజకవర్గంలో ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసినట్టు తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ గృహకల్ప పథకం కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 లక్షల గృహాలు నిర్మాణం పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఈ గృహాలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బుధవారం ప్రారంభించారు. దానిలో భాగంగా పెనంలూరు నియోజకవర్గం ఉయ్యూరు టౌన్ లో నిర్మించిన గృహాన్ని ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. గృహాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే లబ్ధిదారులకు నూతన వస్త్రాలు అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ తో పాటు మున్సిపల్ చైర్మన్ వల్లభనేని సత్యనారాయణ, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కొండ ప్రవీణ్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ జంపాన పూర్ణచంద్రరావు, టౌన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జంపాన గురునాథరావుతో పాటుగా గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు మారినా ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తారని, కానీ వైసీపీ మాత్రం గృహ నిర్మాణంతో పాటు టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణంతో పాటు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందని, అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను గాలికి వదిలేసిందని విమర్శించారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన విధ్వంసాన్ని సరిచేస్తూనే ప్రజలకు సంక్షేమం అందజేస్తూ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో 1000 మంది లబ్ధిదారులు గృహ నిర్మాణాలు పూర్తి చేసుకున్నట్లు ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. పెనంలూరు నియోజకవర్గంలో ఈ సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి చేసిన 1030 ఇళ్లు గృహప్రవేశ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అలాగే టిడ్కో హౌసెస్ కూడా ఉయ్యూరు పట్టణానికి సంబంధించి ఎలాంటి వారు పనులు కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. జనవరి ఫిబ్రవరి లోపు 70-80% ఇళ్లు పూర్తయినవి అయినట్టు ప్రతి శనివారం కూడా లబ్ధిదారులకు అందజేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఎక్కడైనా ఒకవేళ నిర్మాణంలో ఆలస్యం అయితే జూన్ లోపు 100% కూడా టిడ్కో హౌసెస్ ఉయ్యూరు పట్టణంలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు డబ్బులు కొంతమంది కట్టారు, కొంతమంది లోనులకి రీపేమెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్లు కేటాయించడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అధికారం మారినప్పుడు పథకాలు లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఇవాళ నిరుపేదలుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గతంలో 2014-19 హౌసింగ్ లోన్లు తీసుకుంటే వాళ్ళకు వచ్చే సబ్సిడీ అమౌంట్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆపేయటం జరిగింది. ఆపివేయటం కాకుండా వ్యవస్థలన్నింటినీ నాశనం చేయటం జరిగింది. అభివృద్ధి జరగకపోగా మళ్ళీ ఈ ఏదైతే నాశనం చేశారో దాన్ని అన్నింటినీ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ గాడిలో పెట్టుకోవడానికి కొంత సమయం అనేది పడుతుంది. ఇప్పుడు ఒక్కోటొక్కోటిగా అన్ని వ్యవస్థలు కూడా గాడిలో పెట్టి ఈరోజు గృహ నిర్మాణం కానీ, అభివృద్ధి కానీ, సంక్షేమం కానీ, ఉద్యోగ కల్పన కానీ అన్నిటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. అభివృద్ధి కూడా వేగంగా జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా దాదాపు అర్బన్ ప్రాంతానికి 420 ఇళ్లు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. రూరల్ ఏరియాలో కూడా ఇంకా ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎంపిక చేసి ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతు మిత్ర, జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూపులు రుణ పరిమితి పెంచాలని, కొత్త గ్రూపులు ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇచ్చి ప్రోత్సహించాలని కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ నగరంలోని నాబార్డ్ కార్యాలయం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి కౌలు రైతు సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర కార్యదర్శి హరిబాబు మాట్లాడుతూ రైతు మిత్ర, జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూపులు ఏర్పాట్లు నాబార్డు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర నిర్వహించడం వల్ల గ్రూపులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. ఈ గ్రూపుల బ్యాంకులు కొంతవరకు రుణాలు ఇవ్వడం జరిగిందని, వాస్తవంగా సాగు చేస్తున్న కౌలు రైతులకు కొంతవరకు లబ్ధి పొందాలని పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంత అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రతి కౌలు రైతుకు బ్యాంకులు చేయూతనివ్వాలని కోరారు. సాగు చేసి కౌలుదారులకు రుణాలు ఇస్తే ప్రజలందరికీ ఆహార ధాన్యాలు అందించడానికి, దేశ ఆహార భద్రతా చట్టం లక్ష్యాలు నెరవేర్చడానికి ఎంతగానో దోహదపడతాయని పేర్కొన్నారు. ఈరోజు
నాబార్డు ముందు ఆర్ఎంజీ జేఎల్జీ గ్రూప్ సభ్యులతో సామూహిక రాయబారం నిర్వహిస్తున్నాం. దీని ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమంటే ఈ ఆర్ఎంజీ జేఎల్జీ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఏ పరిమితి అయితే రుణాలు ఇవ్వడానికి పెట్టారో అదే పరిమితి 20-25 ఏళ్ల నుంచి కొనసాగిస్తున్నారు. వాస్తవంగా ఈ ఆర్ఎంజీ జేఎల్జీ గ్రూపుల ద్వారా రుణాలు పొందినటువంటి కౌలు రైతులు కొద్దో గొప్ప మేలు జరిగింది, కానీ రుణమాఫీ కానీ 0% వడ్డీ కానీ ఇవేమీ పొందట్లేదు. ఏదైతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులు ఉన్నాయో ఆ పద్ధతిలోనే వీళ్ళకి కూడా ఇస్తున్నారు, కానీ అదనంగా చేసింది ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ బ్యాంకులు నాబార్డు వాళ్ళు మాకు ఈ పరిమితి పెట్టారు కాబట్టి ఇంతకు మించి మేము ఈ గ్రూపులకు రుణాలు ఇవ్వలేమని చెప్పేసి తిరస్కరిస్తున్నారు. అంటే ఒక్కొక్క గ్రూపు సభ్యుడికి కొన్ని చోట్ల కొన్ని బ్యాంకులు 50,000 ఇస్తున్నాయి, కొన్ని బ్యాంకులు ₹1,00,000 మించి ఇవ్వట్లేదు. అంటే ఈ కౌలు రైతులు చేసే విస్తీర్ణం ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ, స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రకారం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ నాబార్డు వాళ్ళ సీలింగ్ వల్ల మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అట్లాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఎటువంటి షూరిటీ లేకోకుండా సాగు చేసే వాళ్ళకి 2 లక్షల వరకు పంట రుణాలు ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఇటీవల కాలంలో ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చింది. అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2 లక్షల వరకు హామీ లేని రుణాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ నాబార్డు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి సీలింగ్ వల్ల బ్యాంకుల వాళ్ళు ఈ గ్రూపులకి అదనంగా రుణాలు ఇవ్వట్లేదు. అందుకనే ఆ రుణ పరిమితిని ఎత్తేయాలి. ఏ గ్రూపులు అయితే సక్రమంగా బకాయిలు చెల్లిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇతోధికంగా అప్పులు ఇవ్వాలి. అట్లాగే 0% వడ్డీని అమలు చేయాలి. వ్యవసాయానికే కాకుండా వ్యవసాయ అనుబంధం కోసం, అంటే పాడి పశువులు కానీ, ఎద్దులు కానీ, ఎడ్ల బళ్ళు కానీ, నాగలు కానీ ఇట్లాంటివి కొనుక్కోవడానికి కూడా ఈ నాబార్డు వాళ్ళు రుణాలు ఇవ్వడానికి రికమెండ్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. అట్లాగే కొత్త గ్రూపులు ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ప్రోత్సహించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. అందుకోసం ఈ నాబార్డు దగ్గర ఈరోజు ధర్నా చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వానికి ఈ విషయాన్ని తెలియజేసి వెంటనే పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నాబార్డు దగ్గర చేస్తున్నటువంటి యొక్క నిరసన కార్యక్రమం, రాయబార కార్యక్రమం ఉద్దేశం, నాబార్డు ఏదైతే చెప్పి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రజలని అభివృద్ధి చేసే దిశగా మేము కోఆపరేటివ్ బైలా ప్రకారం ఎస్హెచ్జి గ్రూపులు, డ్వాక్రా, రైతు మిత్ర, జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూపులకి మేము రుణాలు ఇచ్చి వాళ్ళని ఆదుకుంటాము, వాళ్ళ కుటుంబాలను అభివృద్ధి చేసి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్కి తోడ్పడతామని ఏదైతే వాళ్ళు చెబుతూ ఉన్నారో అది ఆచరణలో ఎక్కడా కూడా అమలు చేయటం లేదు. బ్యాంకింగ్ రంగం మొత్తం ఈరోజు 50,000 ₹1,00,000 దాటి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. వాస్తవంగా వ్యవసాయమే కాదు, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకి గొర్రె, బర్రె, కోళ్ళపారాలు, చెరువులు, పందులు పేపుకోవడానికి రకరకాల వ్యవసాయ రంగానికి నాబార్డు ఏదైతే సర్క్యులర్ ఉందో ఆ సర్క్యులర్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్లు ఆ రకంగా ముందుకు పోయే పరిస్థితి లేదు. మేము అడుగుతుంది ఒకటే, ఇప్పుడు ఏదైతే ఎస్హెచ్జి గ్రూపులకి ₹2,00,000 ఇస్తామన్నారో ఆ రకమైనటువంటి నిబంధనల్ని కౌలు రైతులుగా ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూపులు, రైతు మిత్ర గ్రూపులకి వర్తింపు చేసే విధంగా ప్రభుత్వం కానీ నాబార్డు వారు కానీ సర్క్యులర్ని వెంబటే ఇచ్చేయమని మేము రిక్వెస్ట్ చేయడానికి రాయబార్ కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాం. ఈరోజు వచ్చినటువంటి కౌలు రైతులు ఈరోజు పంటల కోతలకు వచ్చినాయి. అయినా సరే పెట్టుబడులకు లేక ఈరోజు మేము ఈ పెట్టుబడులు ఇస్తే ఈ పెట్టుబడులకన్నా ఉపయోగించుకుంటామనే ఒక దాంతో ఇక్కడికి హెడ్ ఆఫీస్ దాకా రావడం జరిగింది. కౌలు రైతు సంఘం చొరవతో ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ నాబార్డు వారు కానీ చేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మాకు ₹2,00,000 ఇచ్చే విధంగా చొరవ చూపాలి. బ్యాంకులు మొండి చేయి చూపుతున్నారు, 20,000, 30,000, 50,000 ఇచ్చి దీన్ని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. వాస్తవంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్ రంగం మేము పేదలకు సేవ చేస్తామని చెబుతున్నారు. ఈ సేవ ఏదో ₹2,00,000 ఇచ్చి ఆదుకోవాలని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని కానీ బ్యాంకులు కానీ. కూటమి ప్రభుత్వం పీపీపీ పేరుతో 10 మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని విరమించాలని వైఎస్ఆర్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. గత ఏడాది 750 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు సమకూరాల్సి ఉన్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వ కక్షపూరిత విధానాలతో 700 సీట్లు కోల్పోయామన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణం తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుని నిర్మాణంలో ఉన్న మెడికల్ కళాశాలను పూర్తి చేసి అన్నింటినీ ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలన్నారు. ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఆ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్
పిఎస్సి సభ్యులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో నాయకులు కార్యకర్తలు భవానీపురం నుంచి ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం పశ్చిమ మండల ఎంఆర్ఓకు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం 8,480 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఒకేసారి 17 మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిందని, అందులో 7 పూర్తి కాగా 5 కాలేజీల్లో అడ్మిషన్లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల వల్ల ఉచిత వైద్య సేవలు పేదలకు అందుతాయని, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని, అయితే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం 100 రూపాయలకే ఎకరం చొప్పున ప్రైవేటుకు అప్పగిస్తూ విద్యార్థులకు, పేద రోగులకు నష్టం చేకూరుస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ కక్షపూరిత విధానాల వల్ల రాష్ట్రం ఇప్పటికే 700 ఎంబీబీఎస్ సీట్లను కోల్పోయిందని, మొత్తం 2,450 మెడికల్ సీట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్సీపీ డిమాండ్ చేసింది. ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ఏదైతే మెడికల్ కాలేజీలు అమ్మేయాలని చెప్పని ప్రైవేటు పరం చేయాలని చూస్తుందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ప్రజలందరూ కూడా కలుపుకొని ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా వేలాది మందితో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఈ రాష్ట్రంలో 11 మెడికల్ కాలేజీలు మాత్రమే ఉండేవి. అటువంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక 17 మెడికల్ కాలేజీలకు శంకుస్థాపన చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలోనే 5 మెడికల్ కాలేజీలు వారి చేతుల్లో ప్రారంభించి, అదేవిధంగా మిగతా 2 కాలేజీలు కూడా ఎలక్షన్ కోడ్లో కూడా రెడీ అయిపోతే మిగతా 10 కాలేజీలు వివిధ దశల్లో నిర్మాణాలు ఉండి వాటిని ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉండి కూడా వాటిని కనీసం ముట్టుకోకుండా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వాటిని అమ్మేసే విధంగా స్థలాల్ని దారాదత్తం చేసే విధంగా చేస్తున్న విషయాన్ని ఏదైతే ఆ యొక్క మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తూ మేము ఈరోజు ర్యాలీ చేపట్టడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీతో కాదు, ఇప్పటికే కోటి సంతకాల సేకరణ చేపట్టాం. విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో సర్వేగంగా కోటి సంతకాల సేకరణ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎంఆర్ఓకి మేము మెమోరాండం ఇస్తాము, మీరు విత్డ్రా చేసుకోవాలి మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేటీకరణ అని చెప్పని. ఈ విధంగా మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేటీకరణ ఆపేంత వరకు కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద మేము పోరాటం చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎంతవరకైనా కానీ న్యాయపరంగా కావచ్చు అన్ని విధాలు చేస్తామని తెలియపరుచుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక పథకాలు లేవు, అభివృద్ధి లేదు, కేవలం కక్ష, ప్రతి వాళ్ళని కక్ష సాధించడం, వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణుల్ని వేధించడం తప్ప ఈ కూటమి చేసే ప్రభుత్వం చేసింది ఏమీ తెలియదని తెలియపరుచుకుంటూ ఈ ప్రైవేటీకరణ ఆపేంత వరకు కూడా మేము ఉద్యమం ముందుకు తీసుకెళ్తామని మీ ద్వారా తెలియపరచు. నియోజకవర్గంలోన మా మాజీ మంత్రివర్యులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు ఆధ్వర్యంలోన ఎమ్మెల్సీ రాహుల్లా గారు, కార్పొరేటర్లు, చైర్మన్లు, వివిధ విభాగాల పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరితో కలిసి ఈరోజు ఏదైతే 17 కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఉందో ఆ ప్రైవేటీకరణ ఆపేంత వరకు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ పోరాడుతూనే ఉంటాము. ఈ పోరాటంలోన మేము ఎలాంటి రాజీకి రాము. పార్టీ పరంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల పరంగా ప్రైవేటీకరణ ఆగేంత వరకు మేము ఈ ఉద్యమం చేపడతామని తెలియజేస్తాం. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు అనే ఎన్టీఆర్ సిద్ధాంతాన్ని ఆచరణలో పెట్టిన చంద్రబాబు ఆధునిక టెక్నాలజీతో భక్తుల సౌకర్యం, మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల, ఆధ్యాత్మిక సేవల విస్తరణకు కృషి చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా తెలిపారు. వైసీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో అఖిలాండ బ్రహ్మాండ నాయకుడి ప్రసాదంలో జరిగిన పాపం కోట్లాది మంది భక్తుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుందని చెప్పారు. ఏళ్ల తరబడి ధర్మారెడ్డి, తాడేపల్లి ప్యాలెస్, సుబ్బారెడ్డి, కరుణాకర్ రెడ్డి కనుసన్నల్లో టీటీడీలో పెత్తనం చేశాడని తెలిపారు. శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని కల్తీ చేసిన దొంగల్లో ధర్మారెడ్డి దొరికాడన్నారు. తర్వాత సుబ్బారెడ్డి, కరుణాకర్ రెడ్డి వంతు వస్తుందన్నారు. హిందువుల ఆరాధ్య దైవం, కోట్లాది మంది భక్తుల ఆరాధ్య దైవం కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి, కోట్లాది మంది భక్తుల నమ్మకం, విశ్వాసం. అటువంటి దేవాలయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ 5 ఏళ్ల పరిపాలనలో అఖిలాండ బ్రహ్మాండ నాయకుడి ప్రసాదంలో జరిగింది కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలని, నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీశాయి. చాలా మంది బాధతో, చాలా మంది దాని మీద బాధపడటం కూడా జరిగింది. అటువంటి కేసులో సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో, సిట్ దర్యాప్తులో కీలకమైన విషయాలు బయటపడ్డాయి. హైకమాండ్ ఒత్తిడితోనే కల్తీ నెయ్యి కొనుగోలు చేశానని ఈవో ధర్మారెడ్డి సిట్ విచారణలో చాలా స్పష్టంగా సమాధానాలు చెప్పినట్టు ఈరోజు దినపత్రికల్లో చదివాం. ఎవరో హైకమాండ్ అంటే సమాధానం రాలా. నిన్న దగ్గర 10 గంటల విచారణలో వెంకటేశ్వర స్వామి గొప్పతనం, వెంకటేశ్వర స్వామి ఎలా ఉంటాయంటే లీలలో సంవత్సరాల తరబడి ధర్మారెడ్డి తిరుమల కొండ మీద చిన్న విషయం నుంచి పెద్ద విషయం దాకా తాడేపల్లి ప్యాలెస్, జగన్మోహన్ రెడ్డి కనుసన్నల్లో, వైవి సుబ్బారెడ్డి, కరుణాకర్ రెడ్డి కనుసన్నల్లో శాసించాడు.
అటువంటి ధర్మారెడ్డి నిన్న విచారణకు వచ్చినప్పుడు మాస్క్ వేసుకొని, కళ్ళజోళ్లు పెట్టుకొని, నల్ల కళ్ళజోళ్లు, టోపీలు పెట్టుకొని పక్క రాష్ట్ర తమిళనాడు వాహనంలో ఆ విధంగా రావాల్సిన పరిస్థితిని చేసిన పాపం ఆ విధంగా తీసుకొచ్చింది. ఇక నెక్స్ట్ సుబ్బారెడ్డి వంతు ఉంది, కరుణాకర్ రెడ్డి వంతు ఉంది. హైకమాండ్ ఒత్తిడితోనే నెయ్యి కొనుగోలు చేశాను, తాడేపల్లి ప్యాలెస్ది. ఈ వాస్తవాలు కూడా త్వరలో బయటకు వస్తాయి. కల్తీ నెయ్యిని తెలిసి ఎలా అనుమతించారు, ఇవన్నీ కూడా సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఉన్న సిట్ ఏదైతే వైసీపీ నాయకులు మాట్లాడితే సిబిఐ అంటారు కదా, సిబిఐ, ఆ సిబిఐ పర్యవేక్షణలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, సిబిఐ అధికారులు, సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఉన్న సిట్ చెప్పిన విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కి, వైవి సుబ్బారెడ్డికి, కరుణాకర్ రెడ్డికి. వైవి సుబ్బారెడ్డి పిఏ ఖాతాలో 4.69 కోట్లు, అంటే దగ్గర అవి కూడా వేరు ఖాతాల్లోకి మళ్ళీ ఇచ్చేశారు. వైద్య కళాశాల ప్రైవేటీకరణపై వైసీపీ ఆందోళన తీవ్రతరం చేసింది. పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్నాయి. విద్యార్థులు కూడా ఈ ఆందోళనలో పాలు పంచుకున్నారు. వైద్య కళాశాల ప్రైవేటీకరణ వల్ల ప్రతిభగల పేద విద్యార్థులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం నాయకుడు రవిచంద్ర అన్నారు. అందరినీ కలుపుకుని ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మెడికల్ కాలేజ్ల ప్రైవేటీకరణను ప్రభుత్వం వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో నిలిం సెంటర్లో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పార్టీ శ్రేణులు ఈ ధర్నాలో పాల్గొన్నాయి. అనంతరం ర్యాలీగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు పార్టీ శ్రేణులతో వచ్చి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. అనంతరం వైఎస్ఆర్సీపీ విద్యార్థి విభాగం నాయకుడు రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం వైద్య కళాశాలను ప్రైవేటీకరణ చేయటం హేయమైన చర్య అని అన్నారు. ప్రతిభావంతులైన పేద విద్యార్థులకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మాజీ సీఎం జగన్ 17 వైద్య కళాశాలను తెస్తే వాటిని ప్రైవేట్ సంస్థలకు కట్టబెట్టి పేద విద్యార్థులకు అన్యాయం చేశారన్నారు. తెలంగాణలో 407 మార్కులకే మెడికల్ సీట్ లభిస్తే ఆంధ్ర విద్యార్థులకు 470 మార్కులు వచ్చినా సీటు రాని పరిస్థితి ఉందన్నారు. తక్షణమే మెడికల్ కళాశాల ప్రైవేటీకరణ విరమించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై వైసీపీ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని తెలిపారు. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 175 నియోజకవర్గాల్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు నిర్వహించి ఎంఆర్ఓలకి వినతి పత్రాలు అందజేశారు. దీనిలో భాగంగానే ఈరోజు విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో మల్లాది విష్ణు గారి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చౌక్, అలంకార ధర్నా చౌక్ నుండి ఎంఆర్ఓ తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ జరిగింది. ఎంఆర్ఓకి వినతి పత్రం అందించడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో 2023 సంవత్సరంలోనే ప్రతి పార్లమెంటు పరిధిలో మెడికల్ కళాశాల ఉండాలని భావించి 17 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 8,480 కోట్ల రూపాయలతోటి ఏర్పాటు చేస్తే అందులో 2023-24లోనే విజయనగరం, రాజమండ్రి, ఏలూరు, మచిలీపట్నం, నంద్యాల మెడికల్ కాలేజీలు పూర్తి చేసి 750 మెడికల్ సీట్లు ఈ రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చారు. తర్వాత పాడేరు, పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీలు సిద్ధంగా ఉన్న తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం చేపట్టిన తర్వాత 50 సీట్లు పాడేరు, పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీలకు ఇవ్వద్దని నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్కి లేఖలు రాసి ఈ రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల విద్యార్థులకి మెడికల్ విద్యను అందించకుండా ద్రోహం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు వైఖరి చాలా దుర్మార్గమైంది. అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణతో పోలిస్తే నీటిలో 470 మార్కులు మన రాష్ట్ర విద్యార్థులు, బీసీ ఏ కేటగిరీ విద్యార్థికి 470 మార్కులు స్కోర్ వస్తే వాళ్ళకి నీట్ కోచింగ్ ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రావట్లేదు. 403 మార్కులు వచ్చిన తెలంగాణ బీసీఏ విద్యార్థికి నీట్లో సీట్ వస్తుంది, కానీ మన రాష్ట్ర విద్యార్థికి రావట్లేదు. కారణం ఏంటి? ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి. ఉన్న మిగిలిన 10 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్ని పప్పు బెల్లాలాగా ఎకరానికి 100 రూపాయల చొప్పున 35 ఏళ్ల పాటు బినామీలకి దోచిపెట్టేందుకే కూటమి ప్రభుత్వం వీటిని ప్రైవేటీకరిస్తూ ఉంది. ప్రైవేటీకరణ వల్ల నష్టపోయే వర్గాలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, పేద ఓసీ వర్గాల విద్యార్థులు నష్టపోతా ఉన్నారు. చంద్రబాబు వైఖరి వల్ల 2,250 మెడికల్ సీట్లు ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్ర విద్యార్థులు నష్టపోయిన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది. అందుకనే పేదలకి మెరుగైన వైద్యం రావాలి, మెరుగైన ప్రతి ఒక్కరికి మెడికల్ విద్య అందించాలని భావించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 17 ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను ఏర్పాటు చేస్తే వాటిల్లో 10 కళాశాలని కూటమి ప్రభుత్వం చాలా దుర్మార్గంగా బినామీలకి 1,00,000 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల్ని కట్టబెట్టేందుకే ప్రైవేటీకరిస్తూ ఉంది. ఈ ప్రైవేటీకరణని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మేము లేని పక్షంలో రేపు నవంబర్ చివరిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నర్ని కలిసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ అందజేస్తారు. ఇప్పటికే 1 కోటి సంతకాల సేకరణ జరుగుతుంది. ఇది ఒక ప్రజా ఉద్యమంలా మారి ఈ ప్రభుత్వ వైఖరికి వ్యతిరేకంగా నిరసనగా వెల్లువల తల్లిదండ్రులు విద్యార్థుల దగ్గరికి వెళ్ళి మేము పెద్ద ఎత్తున సమీకరించి ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తాం. ఇకనైనా మెడికల్ కళాశాల ప్రైవేటీకరణ ఆపాలి.
లేని పక్షంలో మరింత ఉద్యమిస్తామని వైఎస్ఆర్సీపీ విద్యార్థి విభాగం తరపున ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైసీపీ చేపట్టిన ఆందోళనకు సిపిఐ సంఘీభావం ప్రకటించింది. ఆ పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు జి కోటేశ్వరరావు ఈ ఆందోళనలో పాల్గొని సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరించడం దారుణమన్నారు. దీనివల్ల ప్రతిభ గల పేద విద్యార్థులకు అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు. వైద్యం పేదలకు దూరం చేసే ఈ చర్యను తమ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోందన్నారు. ఈ విషయంలో చేపట్టే ఎలాంటి ఆందోళనకైనా తమ పార్టీ మద్దతు ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు వేరు, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 18 నెలల కాలంలో వారు అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల్ని అవలంబిస్తూ ఉంది. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలకి తూట్లు పొడుస్తూ ఉన్నది. ఈ రోజున 17 మెడికల్ కాలేజీలు భూములతో సహా అక్కడ ఉన్నట్టు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటటువంటి భూములు సైతం ప్రైవేటు వ్యక్తులకి దారాదత్తం చేస్తూ ఇచ్చినటువంటి జీవోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలా. 17 మెడికల్ కాలేజీలు ఈరోజు మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. వైద్య విద్య అనేటటువంటిది ప్రైవేటు రంగంలో విద్య వ్యాపారీకరణ అయిపోతే వైద్య విద్య పూర్తి చేసుకున్నటువంటి డాక్టర్స్ ఈ సమాజంలోకి వచ్చిన తర్వాత వైద్యాన్ని సేవా దృక్పథంతో చేస్తారా లేకపోతే వ్యాపార దృక్పథంతో చేసేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుందా అనేది ఆలోచించాలి. కాబట్టి రాబోయేటటువంటి కాలంలో వైద్యం మరింత ప్రజలకు దూరం అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 17 మెడికల్ కాలేజీలు వారికి ఇచ్చినటువంటి స్థలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపసంహరించుకోవాలా. తద్వారా అది కనుక జీవో అమలు చేయగలిగితే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి వర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజలు ఎవరు కూడా మెడికల్ చదువుకునేటటువంటి వైద్య విద్య చదువుకునేటటువంటి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఆ జీవోను ఉపసంహరించుకోవాలా. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వమే వైద్య విద్యని కొనసాగించాలనేటటువంటిది సిపిఐగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మరి ఆ రోజున ఆరోగ్యశ్రీ అనేటటువంటిది పెట్టాడు. ఆరోగ్యశ్రీ అంటే వైద్యుని అందరికీ అందుబాటులో తీసుకురావాలనేటటువంటి లక్ష్యంతో పెట్టినటువంటి దానికి తూట్లు ఇవ్వటమే ఈ వైద్య ప్రైవేటీకరణ అనేటటువంటిది సిపిఐగా మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం. ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు ఈ వైద్య కళాశాల ప్రైవేటీకరణ పైన వారు చేస్తున్నటువంటి ఆందోళనకి, అందులో మాజీ శాసనసభ్యులు మల్లాది విష్ణు గారు చేస్తున్న నాయకత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనకి సిపిఐ విజయవాడ నగర సమితి తరఫున వారికి సంఘీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రాబోయేటటువంటి కాలంలో ఈ మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ పైన వ్యక్తులు, శక్తులు, రాజకీయ పార్టీలు ఎవరు పోరాటం చేసినా కూడా వారి పోరాటానికి సిపిఐగా సంఘీభావం చేస్తాం. ఇప్పటికే మా పోరాటం సిపిఐగా మా విద్యార్థి సంఘం ఏఐ సభ కూడా అనేక పోరాటాలు చేస్తుంది. రాబోయే కాలంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయడం జరుగుతుందని, ఈ యొక్క జీవోను ఉపసంహరించుకోవాలా, ప్రైవేటీకరణ ఆలోచన విధానాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం ఆలోచనని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి సిపిఐగా డిమాండ్ చేస్తాం. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్.